அவன் சாதாரண மனிதர்கள் அணிகிற உடைகளை அணியக்கூடாது. அவனுக்கென்று ஒரு மகத்தான ஒரு உடையை கொடுத்து ஆசாரியனாகிய ஆரோனை ஆண்டவரை கனப்படுத்தி அவனுக்கென்று ஒரு வித்தியாசத்தை நீர் கொடுத்தீர். இன்றைக்கு அவைகளை பற்றி நாங்கள் படிக்க போகிறோம். யாத்திரையாகமம் 39ஆம் அதிகாரம் எங்களுக்கு நிறைய காரியங்களை கற்றுக் கொடுக்கிறது. கர்த்தருக்காக ஒப்பு கொடுத்த மக்கள் தங்களை எப்படி காத்துக்கொள்ள வேண்டும், தங்கள் வஸ்திரங்களை எப்படி காத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்றெல்லாம் நீர் எங்களுக்கு இன்றைக்கு கற்றுத்தரப்போர் தயக்காக நன்றி. அடிமைகளை தாழ்த்தி அர்ப்பணிக்கிறோம். இந்த அதிகாரத்தை எங்களுக்கு நீரே கற்பித்தருளும். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபங்கள் எடுக்கிறோம் நல்ல பிதாவே, ஆமென். கர்த்தர்களை ஆஸ்வதிப்பார்கள். இப்பொழுது கூட யாத்திரை 39ஆம் அதிகாரம், இந்த ப்ரீஸ்ட்லி கார்மெண்ட்ஸ், இந்த ஆசாரனுடைய உடைகளை பற்றி ஒரு சின்ன வீடியோ கிளிப்பிங் பார்த்துட்டு பிறகு நம்ம இந்த செய்திக்கு போனால் நமக்கு புரியும். கர்த்தர்களை ஆஸ்வதிப்பார்கள். From the blue, purple and scarlet yarn they made woven garments for ministering in the sanctuary. They also made sacred garments for Aaron, as the Lord commanded Moses. They made the ephod of gold and of blue, purple and scarlet yarn, and of finely twisted linen. They hammered out thin sheets of gold and cut strands to be worked into the blue, purple and scarlet yarn and fine linen, the work of skilled hands. They made shoulder pieces for the ephod, which were attached to 2 of its corners so it could be fastened. Its skillfully woven waistband was like it, of one piece with the ephod and made with gold, and with blue, purple and scarlet yarn, and with finely twisted linen, as the Lord commanded Moses. They mounted the onyx stones in gold filigree settings and engraved them like a seal with the names of the sons of Israel. Then they fastened them on the shoulder pieces of the ephod as memorial stones for the sons of Israel, as the Lord commanded Moses. They fashioned the breastpiece, the work of a skilled craftsman. They made it like the ephod, of gold, and of blue, purple and scarlet yarn, and of finely twisted linen. It was square, a span long and a span wide, and folded double. Then they mounted 4 rows of precious stones on it. The first row was carnelian, chrysolite and beryl, the second row was turquoise, lapis lazuli and emerald, the third row was jacinth, agate and amethyst, the fourth row was topaz, onyx and jasper. They were mounted in gold filigree settings. There were 12 stones, one for each of the names of the sons of Israel, each engraved like a seal with the name of one of the 12 tribes. For the breastpiece they made braided chains of pure gold, like a rope. They made 2 gold filigree settings and 2 gold rings, and fastened the rings to 2 of the corners of the breastpiece. They fastened the 2 gold chains to the rings at the corners of the breastpiece, and the other ends of the chains to the 2 settings, attaching them to the shoulder pieces of the ephod at the front. They made 2 gold rings and attached them to the other 2 corners of the breastpiece on the inside edge next to the ephod. Then they made 2 more gold rings and attached them to the bottom of the shoulder pieces on the front of the ephod, close to the seam just above the waistband of the ephod. They tied the rings of the breastpiece to the rings of the ephod with blue cord, connecting it to the waistband so that the breastpiece would not swing out from the ephod, as the Lord commanded Moses. They made the robe of the ephod entirely of blue cloth, the work of a weaver, with an opening in the center of the robe like the opening of a collar, and a band around this opening, so that it would not tear. They made pomegranates of blue, purple and scarlet yarn and finely twisted linen around the hem of the robe. And they made bells of pure gold and attached them around the hem between the pomegranates. The bells and pomegranates alternated around the hem of the robe to be worn for ministering, as the Lord commanded Moses. For Aaron and his sons, they made tunics of fine linen, the work of a weaver, and the turban of fine linen, the linen caps and the undergarments of finely twisted linen. The sash was made of finely twisted linen and blue, purple and scarlet yarn, the work of an embroiderer, as the Lord commanded Moses. They made the plate, the sacred emblem, out of pure gold and engraved on it, like an inscription on a seal, holy to the Lord. Then they fastened a blue cord to it to attach it to the turban, as the Lord commanded Moses. யாத்திரை 39ஆம் அதிகாரத்தை நாம் படிக்க போகிறோம். ஆசாரியனுக்கான பிரத்யேக உடைகள் என்கிற தலைப்பிலே நான் இன்றைக்கு பேச போகிறேன். பரிசுத்த வஸ்திரங்கள், ஆசாரியனுக்கான பிரத்யேக பரிசுத்த வஸ்திரங்கள். ஆண்டவர் அந்த 30 லட்சம் இஸ்ரவேலர்களிலே லேவி என்கிற ஒரு கோத்திரத்தை தனக்கான ஊழியத்துக்கு தெரிந்து கொண்டார். மொத்தம் 12 கோத்திரங்கள் இருந்தார்கள். அந்த 12 கோத்திரத்தில் ஒருவனை ஊழியத்துக்கென்று, ஒரு கோத்திரத்தை ஊழியத்துக்கென்று எடுத்துக்கொண்டார். அவர் பெயர்தான் லேவி. அந்த கோத்திரத்துக்கு, அந்த லேவியை ஊழியத்துக்கு அழைத்த பிறகு மீதி உள்ள 11 கோத்திரத்தில் யோசேப்பு என்பவனை 2ஆக பிரித்தார். யோசேப்புக்கு 2 மகன்கள், எப்ராஹிம், மனாசே.
யோசேப்பினுடைய பெயரை எடுத்துவிட்டு அவனுக்கு 2 பங்கு கொடுத்தார். 2 பிள்ளைகளுக்கு அந்த பெயர்கள் கொடுக்கப்பட்டது. ஆக ஒரு லேவி ஊழியத்துக்கு என்று வெளியில போகிறார். எப்ராயிம் மனாசே உள்ளே வருகிறார்கள். ஆக 12 கோத்திர மக்கள் இஸ்ரவேலிலே என்றும் உண்டு. ஒரு கோத்திரம் ஊழியம் செய்வதற்குண்டு. அவர்கள் தான் லேவியர்கள். முழு கோத்திரமே கர்த்தருடைய ஊழியத்துக்கு என்று தங்களை அர்ப்பணிக்கிறார்கள். இந்த கோத்திரத்திலே இந்த லேவியின் வகையிலே தோன்றின மக்களிலே ஆரோன் என்கிறவன், மோசே ஆரோன் என்கிறவர்களை தனக்கென மிகவும் பிரத்யேகமாக பிரித்தெடுத்தார். அதிலே ஆரோன் ஆசாரிய ஊழியம் செய்ய வேண்டும் என்று கர்த்தர் சொன்னார். அந்த ஆரோன் என்னுடைய பரிசுத்த சந்நிதியிலே வந்து இந்த மக்களுக்காக பிராயச்சித்தம் செய்ய வேண்டும், பரிந்துரை ஜெபம் செய்ய வேண்டும் என்று ஆலயத்திலே அழைத்தார். ஆலயத்தில் மொத்தம் 3 அங்கங்கள் உண்டு. பிரகாரம், பரிசுத்த ஸ்தலம், மகா பரிசுத்த ஸ்தலம். மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள் வருடம் ஒரு முறை போகக்கூடிய ஒரு ஸ்லாக்கியத்தை ஆரோனுக்கு கொடுத்தார். ஆரோனுடைய காலம் முடிந்த பிறகு, ஆரோன் இறந்து விட்டால் அவன் தலைச்சன் மகன் போக வேண்டும். தலைச்சன் மகன் இல்லைனா அதுக்கு அடுத்த மகன், அடுத்த மகன் இல்லைனா அதுக்கு அடுத்த மகன். அப்படிதான் ஆரோனுடைய 2 பிள்ளைகள் இறந்த பிறகு எலியேசர் 3வது மகனை தம்முடைய ஊழியத்துக்கு என்று அழைத்தார். அதன் பிறகு எலியேசர் ஃபேமிலி இந்த ஊழியத்தை தொடர்ந்து நடத்தி கொண்டு இருந்தார். இவர்கள் இந்த பர்டிகுலர் இந்த உடையை தான் உடுத்த வேண்டும், இந்த பரிசுத்த வஸ்திரங்களை தான் உடுத்த வேண்டும், அதை ஆலயத்துக்குள் போகும்போது மாத்திரம்தான் உடுத்த வேண்டும் என்று பல கட்டளைகளை ஆண்டவர் போட்டிருக்கிறார். அதுதான் இது 39ஆம் அதிகாரம். இந்த 39ஆம் அதிகாரத்தை பற்றி நான் ஒரு சாட்சி சொல்ல வேண்டும். இது நீங்கள் எவ்வளோ படித்தாலும் புரியுறது கஷ்டம். வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க, வீடியோவும் பெருசாக புரியல. ஏன்னா அது வந்து ஸ்டிச்சிங், ட்ரெஸ் ஸ்டிச்சிங் பண்ணுற ஒரு, நம்முடைய தாய் சபையில் ரெவரண்ட் டேவிட் என்று சொல்லி ஒரு ஊழியக்காரர் இருக்கிறார். அவருடைய அப்பா உடல்நிலை சரியில்லாமல் நீண்ட நாள் இருந்தாராம். இருந்த அப்பாவை ஆண்டவர் பற்றி சொன்னால் அந்த அப்பா ஏற்றுக்கல, ஆண்டவர் பற்றி ஏற்றுக்கல. ஆனால் ஒரு நாள் ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சிச்சு. ஒரு ஹாலிடேக்கு மலேசியாவில் இருக்கிற அந்த மகன் பாஸ்டர் அவங்க அப்பாவை ஹாங்காங்க்கு டூருக்கு கூட்டு போனிய, ஒரு ஹாலிடே கூட்டு போனிய ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சிச்சு. ஹாலிடேக்கு கூட்டு போனால் மலேசியா சபையோட தாய் சபை ஹாங்காங்கில் இருக்குது. அந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை சர்வீஸ்க்கு டேடி அவருக்கு உடம்பு சரியில்லை, அந்த அப்பாவுக்கு ரொம்ப உடல்நிலை முடியாதவர் இருந்தார். ஆனால் ஏன் சாமி ஏற்றுக்கல, நம்ம எங்கள் சர்ச் இருக்கு போகலாமா? ஓஎஸ் அப்படின்னு போனால் அன்னைக்கு சர்ச்சில் மெசேஜ் ஆசாரனுடைய உடையை பற்றி, அன்பு பற்றி, சமாதானத்தை பற்றி, சுகத்தை பற்றி, இரக்கத்தை பற்றி எவ்வளோ இருக்கு. ஆனால் எதை பேச போகிறாங்க? ஆசாரியன் இப்படி ட்ரெஸ்ஸு போடணும், தலையில் தலைப்பாக வைக்கணும்னு பேசும்போது மெசேஜே ஃபுல்லாக போரிங்காக இருந்துச்சான். என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில, நமக்கே இவ்வளோ போரிங்காக இருக்கே. அப்பா கதை, அப்பா அப்படியே தூங்கிட்டு கிடக்கிறாரு. ஐயோ, இன்னைக்கு போய் நம்ம சர்ச்சில் எதை பேசுகிறாங்க? ஆசாரியர் போட வேண்டிய ட்ரெஸ்ஸினுடைய முக்கியத்துவத்தை பற்றி பேசுகிறாங்களே அப்படின்னு ரொம்ப வருத்தத்தோடு உட்காந்தாராம். முடிஞ்ச பிறகு ஒரு ரேமாலாம் முடிஞ்ச பிறகு லாஸ்ட்டில் வந்த பாஸ்டர் ஒரு ஆல்டர் கார்டு கொடுத்தாராம். ஓகே, நம்ம ஆசாருடைய உடைகளை பற்றிலாம் படித்தோம். இன்றைக்கி ஆண்டவரை ஏற்றுக்கிறவங்க யாருன்னா இருந்தால் நீங்கள் முன்னாடி வாங்கன்னா, பாஸ்டர் டேவிட் அவரோட அப்பா எழுந்து முன்னாடி போய் நான் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கிறேன்னு போயிட்டாராம். ஆசாரிய உடையில் அப்படின்னா தான்ப்பா புரிஞ்சிச்சு, எனக்கு ஒன்றுமே புரியல, ஆனால் நான் ஏசாமியை ஃபீல் பண்ணேன் என்று அன்றைக்கு அப்பா சொன்னார். அல்லேலூயா. ஆமாம், நம்ம ஆண்டவர் எங்கேயும் இருக்கார், நம்ம ஆண்டவர் ரியலாக இருக்கிறார். அவரை நோக்கி கூப்பிடுகிற யாரையும் அவர் என்ன பண்ணுகிறார்? காப்பாற்றுகிறார். இன்றைக்கு இந்த ஆசாரிய உடையை பற்றின படிப்புக்கு உங்களை வருக என்று வரவேற்கிறேன். இது நம்ம 2 பகுதியில் பிரிக்க போகிறோம். முதல் பகுதி 1ஆம் வசனத்திலிருந்து 31ஆம் வசனம் ஆசாரியனுடைய உடைகள். 2வது பகுதி 32லேருந்து 43ஆம் வசனம் வரைக்கும் மோசே ஆசரிப்பு கூடாரத்தினுடைய வேலைகளை செவ்வனே பார்த்து கொண்டு வந்தார், கவனித்தார் என்பதாக பார்க்க போகிறோம். இந்த முதல் பகுதி 1லேருந்து 31 வரைக்கும் உள்ளதை நான் 5 பகுதியாக பிரிக்கிறேன். முதல் பகுதி ஏபோத்து என்பதை பற்றி படிக்க போகிறோம். அந்த ட்ரெஸ் பேர் என்ன பேருங்க? இப்போ நம்ம எப்படி ஷர்ட்டு, கோட்டு, டைலாம் வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி இந்த ட்ரெஸ் பேர் என்ன பேர்? ஏபோத். ஒரு இமேஜ் போடுவாங்க. அந்த ஏபோத்து ஹை ப்ரீஸ்ட் மட்டும் தான் போட முடியும். ஒரே ஒரு ட்ரெஸ்ஸு தான் இஸ்ரேலில் இருக்கும், ஒரே ட்ரெஸ். அந்த ட்ரெஸ்ஸை வேறு யாரும் போட முடியாது. யாரும் தான் போடணும்? ஹை ப்ரீஸ்ட். அவரோட மெஷர்மெண்ட்டுக்கு தான் அதை பற்றி படிப்போம். 1லிருந்து 7 வரைக்கும். கர்த்தர் மோசேக்கு கற்பித்தபடி அவர்கள் இளநூலாலும் இரத்தாம்பர நூலாலும் சிவப்பு நூலாலும் பரிசுத்த ஸ்தலத்திலே ஆராதனை செய்கிறதற்கு வேண்டிய வஸ்திரங்களையும் ஆரோனுக்கு பரிசுத்த வஸ்திரங்களையும் செய்தார்கள். அந்த 3 நூல் பேர் மறந்துடாதீங்க. இளநூல், இரத்தாம்பர நூல், சிவப்பு நூல். சாதாரண நூல் அல்ல, இது ஒரு வித்தியாசமானது. அந்த காட்டுக்குள்ளே எப்படி அவங்களுக்கு கிடச்சிச்சின்னு நீங்கள் கேட்குறீங்களா? அதுதான் நம்ம ஆண்டவர். காடுன்றீங்க, இந்த வனாந்தரத்தில் எப்படி இந்த நூல்லாம் கிடச்சிச்சின்னு கேட்குறீங்களா? அதான் நம்ம ஆண்டவர். வானத்திலிருந்து சாப்பிட்றதுக்கு மன்னாவை 40 வருடம் பொழிந்தார் என்றால் இந்த நூல்லாம் தர மாட்டாரா என்ற அல்லேலூயா. அது சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ப்ளூ,
பர்பிள் அண்ட் ஸ்கேர்லட். மூன்றும் இந்த கலரில் அவருக்கு ட்ரெஸ் பண்ணும், அவருக்கு உடை தைக்க வேண்டும். ஏபோத்தை பொன்னினாலும் இளநூலாலும் இரத்தாம்பர நூலாலும் சிவப்பு நூலாலும் திரித்த மெல்லிய பஞ்சு நூலாலும் செய்தான். இப்போ இன்னும் 2 கண்டென்ட் ஆட் பண்ணிக்கிட்டாங்க. பொன் சேர்த்து கொண்டார். ஆமென். ஆமாம், திரித்த மெல்லிய பஞ்சு நூலையும் சேர்த்து கொண்டார். இப்படி தான் பண்ணார். அந்த ஃபர்ஸ்ட் இமேஜ் போடுங்க, நம்ம அதை பார்த்துருவோம். இங்கே ஏபோத்து என்று சொல்லுகிற ஒரு உடைக்கு நேராக ஒரு ஏரோ போட்டிருக்கு. அந்த ஏரோவில் பாருங்க, செகண்ட் ஒன் தான் ஈஃபாட். தெரியுதுங்களா உங்கள்கிட்ட? ஆரோன் இப்படி கை வச்சிருக்காரு, அந்த படம் தானே போட்டிருக்காங்க. அதில் பாருங்க, நடுவில் இருக்கு பாருங்க. அதில் உள்ள கலர்ஸ்லாம் பாருங்க. என்னென்ன கலர் இருக்கு? தமிழில் படிப்போம். பொன் இருக்கு, கோல்டு ஜரிகைகள் இருக்கு, இளநூல் இருக்கு, இரத்தாம்பர நூலும் இருக்கு, சிவப்பு நூலும் இருக்கு, திரித்த மெல்லிய பஞ்சு நூலும். இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணும்போது இப்படி ஒரு கண்டென்ட் வருது. ஆமென். இப்படி ஒரு ட்ரெஸ்ஸு உண்டாகுது. இன்னைக்கு தான் டெக்னாலஜி அட்வான்ஸ்ட் ஆச்சு. நம்ம நிறைய மிக்ஸ்டாலாம் போடுறோம். அன்னைக்கெல்லாம் கிடையாது. தெரிந்த கலர் வெள்ளை, சிவப்பு, சிம்பிள் கலர்ஸ் தான். இவ்வளோ மிக்ஸ்டு நூலை வச்சு ஒரு எக்ஸலண்ட்டான ஒரு ஒர்க்கு பல மணி நேரம் பல நாட்கள் செய்து ஒரே ஒரு உடை தான் அது ஏபோத்து. இந்த உடையை தரிக்காமல் ஆசாரியன் ஆசரிப்பு கூடாரத்துக்குள் பிரவேசிக்க கூடாது. பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள், மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் பிரவேசிக்க கூடாது. திஸ் இஸ் கால் ஈஃபர். அந்த பொன்னை எப்படி மிக்ஸ் பண்ண பாருங்க. இளநூலோடும் இரத்தாம்பர நூலோடும் சிவப்பு நூலோடும் மெல்லிய பஞ்சு நூலோடும் சேர்த்து விசித்திர வேலையாய் நெய்யும்படிக்கு. அது சாதாரண வேலை அல்ல சகோதரனே சகோதரி. இட்ஸ் வெரி டஃப் ஜாப். அது ஒரு விசித்திர வேலை. இட் இஸ் கால்ட் அ கன்னிங் ஒர்க். இங்கிலீஷ் பைபிள் போல் கன்னிங் ஒர்க்னா இன்னொருத்தர் அந்த வேலையை செய்ய முடியாது. அந்த கலை அவருக்கு மட்டும்தான் தெரியும், வேற யாருக்கும் தெரியாது. இன்னொருத்தர் அந்த ட்ரெஸ்ஸை செய்யவே முடியாது. அப்படிப்பட்ட ஒரு விசித்திர வேலையை செய்தார். இந்த சாப்டர் நீங்கள் படிக்கும்போது சைட் பை சைடு 28ஆம் அதிகாரம் அதே யாத்திரையாகவும் படிச்சிங்கன்னா அதில் எல்லா எக்ஸ்ப்ளனேஷன்ஸ் இருக்கும். மத்திய யாத்திரையாகவும் 28ல் இதை பற்றி இன்னும் இல்லுஸ்ட்ரேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. அதே தான் நாம் இங்கேயும் பார்க்க போகிறோம். மத்திய 28ல் சைட் பை சைட் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா இது கொடுக்கப்படும். 28:5 14 வரைக்கும் ஆண்டவர் கமாண்ட் பண்ணுறாரு. 28ல் ஆண்டவர் சொல்கிறாரு, 39ல் மோசே செய்கிறார். 2 தோள்களின் மேல் உள்ள. இப்போ நீங்கள் அந்த ஆப்ரன் பார்த்துட்டீங்க, ஈஃபாட் பார்த்துட்டீங்க, ஏபோத்து பார்த்துட்டோம். ஏபோத்து பார்த்து விட்ட பிறகு கண்டினியூ ஆகுது பாருங்க அந்த வசனம். இப்போ ஷோல்டர்ஸ்க்கு 2 தோள்களின் மேல் உள்ள அதன் 2 முனைகளையும் சேர்த்தார்கள். அப்படியே ஷோல்டருக்கு இந்த ட்ரெஸ் எவ்வளோ தூரம் போகுது பாருங்க. கீழே இல்லை இடுப்பு வரைக்கும் இருக்கா, அப்படியே மேலே போதா, மேலே போயிட்டு ஷோல்டருக்கும் போகுது பாருங்க அந்த ட்ரெஸ்ஸு. 2 ஷோல்டரில் தெரியுதுங்களா? ஷோல்டர் வரைக்கும் இணைக்கணும். அப்போ ஃப்ரண்ட்லேயும் போர்ஷன் இருக்குது, பேக்லேயும் போர்ஷன் இருக்குது. 2ஐயும் என்ன பண்ணுறாங்க? இணைக்கிறார்கள். ஆமாம், இணைத்து அந்த பொன்னை இளநூலோடும் இரத்தாம்பர நூலோடும் சிவப்பு நூலோடும் மெல்லிய பஞ்சினோடும் சேர்த்து விசித்திர வேலையாய் செய்யும்படிக்கு மெல்லிய தகடுகளாய் அடித்து அவைகளை சரிகளாய் பண்ணினார்கள். சரிகைகளாய், சரிகைகள், சரிகைகளாய். ஆமாம், கோல்டை இப்போ சரிகை, கோல்ட் பொன் சரிகை. பொண்ணை அப்படியே நூலாக பிரிக்கிறாங்க. அவன் இது எல்லாராலையும் பண்ண முடியுமா? பண்ண முடியாது. இதுதான் கர்த்தர் அவர்கள் கொடுத்த ஒரு ஞானம். அதை சரிகைகளாய் அப்படியே பிரிக்கிறாங்க. ஆமாம், இன்டு தின் பிளேட்ஸ் அண்ட் தென் இன்டு ஒயர்ஸ். ஒரு பிளேட்டை மிலிஸ் ஒயர் போல சரிகை, சரிகை பொன் சரிகையாய் செய்கிறாங்க. செஞ்சு கூட எதோட பின்றாங்க பாருங்க. மீதி 4 ஐட்டம் சொல்லுங்க. இளநூல், இரத்தாம்பர நூல், சிவப்பு நூல், மெல்லிய பஞ்சு நூல், இன்னொன்று என்னது? கோல்டு. இப்போ பாருங்க, நம்ம கையில் கொடுத்து பின்ன சொன்னாங்களா என்ன பண்ணுவோம்? ஒரு நூல் என்ன எடுத்துப்போம்? இளநூல். இன்னொரு நூல் இரத்தாம்பர நூல். 3வது நூல் சிவப்பு நூல். 4வது நூல் மெல்லிய பஞ்சு நூல். 5வது அந்த கோல்டோட ஒயர். எல்லாத்தையும் வச்சு என்ன பண்ணணும்? பின்னணும். இப்போ பின்னுவீங்களா? ஒன்னோட ஒன்று பின்னி அப்படி தான் ட்ரெஸ்ஸை உண்டு பண்ணாது. அப்படிப்பட்ட ஒரு உடையோட இமேஜ் தான் நம்ம இதை பார்க்குறோம். ப்ரெடிக்டட் இமேஜ். இப்படி தான் இருக்கும்னு அவங்க கெஸ் பண்ண இமேஜ். ஆனால் அந்த ஈஃபாத் இப்பொழுது இல்லை. அதை வந்து தோள்பட்டையில் இணைக்கிறார்கள். 2 தோள்களின் மேலில் 2 முனைகளையும் சேர்த்தார்கள். அது ஒன்றாய் இணைக்கப்பட்டிருந்தது. இப்போ ஆசாரியன் போடும்போது 2 பிட்டாக போட மாட்டார், ஒன்றாகவே எடுத்து என்ன பண்ணுவார்? தரித்து கொள்வார், மேலே அப்படியே போட்டுக்கொள்வார். அந்த ஏபோத்தின் மேல் இருந்த விசித்திரமான கச்சை
அந்த வேலைக்கு ஒப்பாகவே பொன்னினாலும் இளநூலாலும் இரத்தாம்பர நூலாலும் சிவப்பு நூலாலும் திரித்த மெல்லிய பஞ்சு நூலாலும் கர்த்தர் மோசைக்கு சொன்னபடியே செய்யப்பட்டது. ஆண்டவர் சொன்னபடியே இதை செய்கிறார்கள். அப்போ ஆண்டவர் மோசைக்கு இப்படி பண்ண அப்படி பண்ணுன்னு சொன்னதை அவங்க செய்கிறாங்க. நான் யோசிச்சு பார்க்குறேன், மோசை கண்ணை மூடிட்டு இருந்திருப்பான்னு நினைக்கிறேன். கண்ணை மூடிட்டு ஒரு இமேஜை சொல்லியிருப்பார், அதை இவங்க வரைஞ்சிருப்பாங்க. ரைட்டா? கலர்லாம் வரைஞ்சிருப்பாங்க. வரைஞ்சிட்ட பிறகு ஒரு மாடல் செஞ்சுருப்பாங்க. மோசை கண்ணை மூடிட்டு காட்சி பார்த்துட்டே இருப்பார். கண்ணை திறந்து பார்த்தா அது இருக்காது. இதை மாற்று, இந்த நட்டை எப்படி, இந்த நாட்டை எப்படி போடு, இந்த நூலை எப்படி பின்னு, சிவப்பு நூலை அங்கே போடு, கோல்டு சரிகை இன்னும் மெலிசா பண்ண சொல்லியிருப்பாரா? சொல்லியிருக்க மாட்டாரா? மோசை அப்படியே காட்சி பார்ப்பார், இங்கே செய்ய பார்ப்பார், செய்ய வைப்பார். ஆண்டவரை பார்ப்பார், தரிசனத்தை பார்ப்பார், இங்கே பார்ப்பார். எந்த அளவுக்கு ஆண்டவரோட கனெக்டடாக இல்லைன்னா ஆண்டவர் நினைத்ததை ஒரு ஊழியக்காரன் இந்த வேலைக்காரனை வைத்து செய்து முடித்தார். இதுதாங்க தரிசனம். திஸ் இஸ் விஷன். ஆண்டவர் நமக்கு தரிசனம் கொடுத்துருக்காரு. செய்ய முடியாதுன்னு சாத்தான் சொல்லுவான். முதல் முறை இப்படிப்பட்ட ஒரு விசித்திரமான ஒரு வேலையை அவர்கள் செய்து முடித்தார்கள். ஆண்டவர் நமக்கு கொடுக்குற வேலை முடியாதுன்னு சாத்தான் சொல்லுவான். நம்ம சொல்லணும், சத்தியமா முடியும். என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துனால எல்லாவற்றையும் செய்ய எனக்கு பலன் உண்டு. ரெண்டும் இணையாது. கோல்டு ஜரிகை கூட நூல் இணையாது. நான் உங்களுக்கு சொல்றேன், 4 நூல் எடுத்துக்கங்க, ஒரு தங்கூசியும் வச்சுக்கங்க, நீங்க இணைங்க பார்க்கலாம். தங்கூசி என்ன பண்ணும்? இணையுமா? அதோட தங்கூசி இணையாத, தள்ளி போயிட பார்க்கும். இணையுமா? 4 நூல் எடுத்துங்க, ஒரு மெலிஸ் கட்டு கம்பி ஒயர்லேருந்து ஒரு ஒன்று வருது, காப்பர் ஒயரு, அது எடுத்துங்க. இது தனியாக காட்டும், அது தனியாக காட்டும். ஒழுங்காக மடியாது. நூல் மடித்து வைக்கிற மாதிரி மடித்து வைக்க முடியுமா? உள்ள என்ன இருக்கு? ஒயர் இருக்கு. ஆனால் மடிக்கிறாங்களே எப்படியா? அதுதாங்க விசித்திர வேலை. உன்னால் செய்ய முடியாது, என்னால் செய்ய முடியாது. நான் நினைக்கிறேன் இந்த பெசலையிலும் இந்த அஹோலி பாபாவும் கூட இதை செஞ்சுட்ட பிறகு வீட்டில் போய் ஒன்று ட்ரை பண்ணாங்கன்னா சத்தியமாக செய்ய முடியாது. இது பரிசுத்தாவினுடைய கைடன்ஸில் செய்யப்படுகிறது. நான் ஒரு மாடல் செஞ்சு வீட்டில் போட்டு வர முடியாது. இது கர்த்தருடைய பரிசுத்தாவினுடைய நடத்ததுனால செய்யப்பட்டது. அவர் பலவீனனை கொண்டாகிலும் பலம் உள்ளவனை கொண்டாகிலும் அவர் அதிசயமாய் செய்து முடிப்பார். ஆமென். இப்போ ஏபோத்தின் மேல் இருக்கும் கச்சை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்குது. 5th verse பாருங்க. ஏபோத்தின் மேல் இருந்த விசித்திரமான கச்சை அந்த வேலைக்கு ஒப்பாகவே பொன்னினாலும் இளநீல நூலாலும் இரத்தாம்பரம் நூலாலும் சிவப்பு நூலாலும் திரிந்த மெல்லிய பஞ்சு நூலாலும் கர்த்தர் மோசேக்கு கற்பித்தபடியே செய்யப்பட்டது. விசித்திரமான கச்சை. நான் உங்களுக்கு அந்த 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 இதுப்பா அந்த விசித்திரமான கச்சை அந்த ஏபோத்துக்கு மேல் இருக்கிற விசித்திரமான கச்சை. இதை இங்கே வசனம் சொல்லுகிறது, கியூரியஸ் girdle ஆஃப் தி ஈஃபாட். அதை எதில் செய்கிறாங்கன்னா இதே தான், கோல்டு, ப்ளூ, பர்பிள், ஸ்கார்லட், ஃபைன், ட்வின் லினன். இப்போ விசித்திரமான கச்சை. கச்சைனா பெல்ட், இடுப்பு பகுதியில் வருகிற ஒரு ஸ்ட்ரக்சர். ஆமென், ஹல்லேலூயா. இடுப்பு பகுதியில் வருகிற ஒரு ஸ்ட்ரக்சர். இந்த இடுப்பு பகுதியில் பாருங்க, நம்மளுடைய ஃபர்ஸ்ட் இமேஜில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாட் போட்ட மாதிரி இருக்கு பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் இமேஜ் பாருங்க, ஒரு நாட் போட்ட மாதிரி இருக்கு பாருங்க. ஃப்ரண்ட்ல நாட்டு தொங்குது பாருங்க. அதுதான். அதுவும் ஒன்றித்து போகணும். சில நேரம் நம்ம மிஸ்மேட்ச் ஆகிடும். ஒரு ஷர்ட்டு ஒன்று எடுப்போம். ஷர்ட்டுக்கு ஒரு டை எடுக்கிறோன்னு வைங்களேன், இல்லை ஒரு வெயிஸ்ட் கோட் எடுக்கிறோன்னு வைங்களேன், எல்லாம் மேட்ச் ஆகணும். இதில் உள்ள கண்டென்ட் அதில் இருந்தால் தான் மேட்ச் ஆகும், இல்லைனா மிஸ்மேட்ச் ஆகும். அப்போ சொல்கிறாரு, அதே மாதிரி இந்த ஏபோத் எப்படி செய்தோமோ அதே மாதிரி என்ன செய்ய வேண்டும்? கச்சை. கச்சைனா பெல்ட்டு. இங்கிலீஷில் சொல்லணும்னா அது வேர்டு என்னதுங்க? பெல்ட்டு. இதில் இந்த வசனம் சொல்லுகிறது, அவன் அப்படியே செய்தான். இட் இஸ் அன் கியூரியஸ் girdle. இடுப்பை சுற்றிலும் கட்டப்பட்டிருக்கிறது. சேம் மெட்டீரியல். இந்த இமேஜில் நமக்கு ஒரு கன்ஃபியூஷனும் இல்லை. அந்த மெட்டீரியல் மாதிரியே தெரியல, அந்த பேக்கில் இருந்தது போல தெரிகிறது. ஓகே, ஐயாவுக்கு என்ன போட்டாச்சு? ஏபோத்தை போட்டு விட்டாயிற்று. ஏபோத்துக்கு மேலே விசித்திரமான கச்சை. எதுவும் மறந்துடாதீங்க, இன்னொருத்தர் அதை செய்ய முடியாது. இப்போ என்ன பண்ண போறாங்கன்னா, இஸ்ரவேல் புத்திரரின் நாமங்களை முத்திரை வெட்டு வேலையாக கோமேத கற்களில் வெட்டி அவைகளை பொன் குவளைகளில் பதித்தார்கள்.
ஆமென். பொன் கூலையில் பதித்தார்கள். இஸ்ரவேலருடைய பெயர்கள், எல்லாரோட பேரும் அவர் போட போற ட்ரெஸ்ல அந்த 12 பேர் இருக்க போகிறது. ரூபன், சிமியோன் அப்படின்னு 12 பேர் எல்லாரும் பேரை வைத்து ஷார்ட்டா போட்டு அந்த ட்ரெஸ்ல வைக்க போகிறார்கள். கச்சை பாருங்க, வேலையாக கோமேதக கற்களில் வெட்டி, நான் ஹைலி காஸ்ட்லியஸ்ட் ஸ்டோன்ஸ், அந்த ஸ்டோன்ல ஆனிக்ஸ் ஸ்டோன்ஸ் என்று சொல்லப்பட்டிருக்குது. கிரேவன் அஸ் சிக்னட்ஸ், ஒரு கல்லுமே ஒரு முத்திரையை குறிக்கிறது போல. அந்த கல்லை எடுத்து ஒரு இங்கிலியோ மயிலியோ தடவி ஒரு பதிச்சா அவங்க பேர் ஒரு பதியும். சிக்னட் என்றால் அதான் அந்த முத்திரை, ஒரு முத்திரை போடுறது போல அந்த பெயர்களை 12 பேர்களை வைத்தாராம். வச்சுட்டு பாருங்க 7th verse சொல்கிறது, கர்த்தர் மோசே கர்த்தபடியே அவைகளில் இஸ்ரவேல் புத்திரரை குறித்து ஞாபக குறி கற்களாய் இருக்கும்படி ஏபோத்து தோள்களின் மேல் அவைகளை வைத்தான். இப்ப ஏபோத்து தோல் மேல அதை வச்சிருக்காரு. ஐயாவோட ஆரோன் ஐயாவோட தோலை பாருங்க, ஆரோன் ஐயாவோட தோலை பாருங்க. தோல் பார்த்துட்டீங்களா? இந்த இடத்துல பாருங்க, இந்த ஃபர்ஸ்ட் இமேஜ்லையா செகண்ட் இமேஜ்ல? ஃபர்ஸ்ட் இமேஜ்ல பாருங்க, இங்க தோல் மேல ஏதோ ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு பாருங்க, 2 பக்கமும் இருக்கா? அதை காட்டுப்பா. இந்த தோல் மேல ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு பாருங்க. அதுல இந்த பக்கம் 6 பேர், அந்த பக்கம் 6 பேர் எழுதப்பட்டிருக்கு. இங்க வச்சிருக்காரு பாருங்க. ஆமா, தோல்கள் மேல என்ன பண்றாரு? வச்சு பதித்தான். பொன் குவளைகளில் பதித்தார்கள். ஞாபக குறிகளை இருக்கும்படி ஏபோத்தை தோள்களின் மேல் அவைகளை வைத்தான். உள்ள போட வேண்டிய கார்மெண்ட்ஸ்லாம் போட்டாரு, ஏபோத்து போட்டாரு. ஏபோத்து போட்ட பிறகு மேலே ஒரு ட்ரெஸ் போடுறாரு. அந்த ட்ரெஸ்ஸில் இப்போ சீக்கிரம் 12 விதமான கற்கள் பதிக்க போறாரு. ஆனால் ஷோல்டரில் 12 பெயர்கள் இருக்குது. ஆமென். நமக்கு ஒரு பாலகன் பிறந்தார், நமக்கு ஒரு குமாரன் கொடுக்கப்பட்டார், கர்த்தத்துவம் அவர் தோளின் மேல் இருக்கும். ஏசாயா 9:6. கர்த்தத்துவம்னா கவர்மெண்ட் எங்க இருக்குமா? தோல் மேலே. வேற யாரும் இல்லைங்க, அவங்களோட 12 பிள்ளைங்களுக்கு தான் கர்த்தத்துவத்தை தரப்போகிறார். 1000 வருட அரசாட்சியில் இஸ்ரவேலர்கள் தான் ரூல் பண்ண போகிறாங்க. நம்மலாம் எப்படின்னு கேட்குறீங்களா? நாமளும் ஆவிக்குரிய இஸ்ரவேலர்களாய் மாறி இதே உலகத்தை ஆட்சி செய்ய போகிறோம். அன்னைக்கே கொடுத்தார். கர்த்தத்துவம் அவர் தோளின் மேல் இருக்கும். The government shall be upon the shoulders. தோல் மேலே வச்சுட்டாங்க. மார்பகத்தை இப்போ பிரஸ்ட் பிளேட், பிரஸ்ட் பீஸ், எல்லாருமே நெஞ்சை பாதுகாக்கணும், இடுப்பை பலப்படுத்தணும், நெஞ்சை பாதுகாக்கணும். இடுப்பை பலப்படுத்த தான் பெல்ட்டு, அதுதான் கச்சை. நீங்கள் அப்படியே உட்காந்துக்கிறவங்க கூட ஒரு டவல் எடுத்து இந்த முதுகுக்கு நல்லா டைட்டாக கட்டி போட்டு பாருங்களேன். சின்ன பெல்ட் கட்டாமல் நல்லா பட்டையாக பெரிய பெல்ட் போட்டு பாருங்களேன், அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்காமல் இருக்கும். முதுகு வலியில் இருக்கிறவங்களுக்கு லம்போ சேக்கரல் பெல்ட்டுன்னு ஒன்று கொடுப்போம், நல்லா பெருசாக இருக்கும். அதை போட்டதுமே வலிக்காது, வலி உடனே விட்டுரும். ஏன்னா அந்த முதுகுக்கு அந்த ஸ்ட்ரக்சர் சொல்லுது, நீ கவலைப்படாத, நான் உன்னை பாதுகாக்கிறேன்றது போல். முதுகுக்கு ஒரு பலம் அவசியம், செஸ்ட்டுக்கு ப்ரொடெக்ஷன் அவசியம். ஹல்லேலூயா. அந்த ப்ரொடெக்ஷனை செய்ய போறார் பாருங்க. மார்பகத்தை ஏபோத்தின் வேலைக்கு ஒத்த விசித்திர வேலையாய் இங்கேயும் அந்த கிளாத் ஸ்டார்ட் பண்றாரு பாருங்க. ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? பொன்னினாலும் இளநீல நூலாலும் ரத்தாம்பர நூலாலும் சிவப்பு நூலாலும் திரிந்த மெல்லிய பஞ்சு நூலாலும் செய்தான். அதுவும் அதே தான், அந்த 5 மெட்டீரியல் தான். அந்த 5 மெட்டீரியலும் சேர்ந்து இணைக்கிறார். ஆமா, அதை இணைத்து செஞ்சிட்டார். செஞ்சிட்ட பிறகு அடுத்த வசனம் சொல்ற, அந்த மார்பதகத்தை சதுரமும் இரட்டையுமாய் செய்து அதை 1 ஜான் நீளமும் 1 ஜான் அகலமாக்கி அதிலே 4 பத்தி ரத்தின கற்களை பதித்தார்கள். முதலாம் பத்தி பத்மராகம், புஷ்மராகம், மாணிக்கம். இரண்டாவது பத்தி மரகதம், இந்திரநீலம், வச்சிரமும். மூன்றாவது பத்தி கெம்பு, வைடூரியமும், சுகந்தி. 4ஆம் பத்தி படிக பச்சை, கோமேதகம், எஸ்பியுமானது. இப்ப ஐயா போட்டிருக்கிற செஸ்ட்ல பாத்தீங்கன்னா 4 ரோ, கரெக்டா? 3 ரோ இல்ல, 4 ரோ, 4 ரோ, கரெக்டா? 4 ரோ, 3 பில்லர்.
ஓகே, 4 ரோ 3 பில்லர், 3 வெர்டிக்கலாக 3 லைனு, ஹாரிசாண்டலாக 4 லைன், ஒன்று மேலே 1 மேலே 1 2 3 4, 4 பத்தின்னு தமிழ் பைபிள் நமக்கு சொல்லுகிறது. 4 லைன். ஆமென். இதெல்லாம் எவ்வளோ ஆர்டராக ஆண்டவர் செய்கிறார் பாருங்க. ரோ என்று சொல்லப்படுது. தமிழில் பத்தின் ரோ, இங்கிலீஷில் என்ன சொல்லுது? ரோ. ஃபர்ஸ்ட் ரோ, செகண்ட் ரோ, தேர்ட் ரோ, ஃபோர்த் ரோ. இங்கிலீஷில் படிச்சிடலாம். ஃபர்ஸ்ட் ரோவில் உள்ள அது பேர் வந்து சார்டியஸ், டோபாஸ், கார்பன்குல். செகண்ட் ரோவில் வந்து எமரால்ட், சஃபயர், டைமண்ட். தேர்ட் ரோவில் வந்து லிகர், அகாட்டே, அமெத்திஸ்ட். ஃபோர்த் ரோவில் வந்து பெரில், ஆனிக்ஸ் அண்ட் ஜாஸ்பர். எல்லாமே செய்யப்படும் பொன் வலைகளில். ஒரு சின்ன கோல்டு கப்பு மாதிரி செஞ்சு இதை தூக்கி உள்ளே ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க. ஐயா எங்கே போட்டிருக்காரு? பிரஸ்ட் பிளேட்டில். எத்தனை கல் இருக்குது? 12 கல். எத்தனை ரோ? 4 ரோ. 4 × 3 போட்டால் எத்தனை? 12. அங்கேயும் 12 கல், 12 கோத்திரங்கள். ஆமீன். 12 பேர் ரொம்ப நிறைய விதத்தில் முக்கியமான ஒன்றாக இருக்கிறது. ஒரு வருஷத்தில் எத்தனை மாதம்? 12 மாதம். இயேசு கிறிஸ்துவின் சீஷர்கள் எத்தனை? 12. கோத்திர பிதாக்கள் எத்தனை? 12. எல்லாம் 12 12 12. நிறைய 12 இருக்கிறது. ஆசாரியனை சுற்றி 12. ஏன்னா யாக்கோபுக்கு 12 பிள்ளைகள். ஹல்லேலூயா. ஆமாம், போட்டார் பாருங்க. இந்த கற்கள் இஸ்ரவேலுடைய புத்திரர்களின் நாமங்களின்படியே 12 அவருடைய நாமங்களுக்குள்ளவர்களாக இருந்தது. 12 கோத்திரங்களில் ஒவ்வொரு கோத்திரத்தின் நாமம் ஒவ்வொரு முத்திரை வெட்டாய் இருந்தது. அவங்க 12 கோத்திரத்துக்கு ஏற்ற பெயர்களுக்கு இங்கே தோள்பட்டையில் இருக்கிறது. தோள்பட்டையில் 2 தோள்பட்டையில் பெயர் இருந்துச்சு. இது ஒருத்தருக்கு ஒரு கல் கொடுக்கப்பட்டது. மார்பதகத்துக்கு அதன் பக்கங்களிலே பின்னால் வேலையான பசும் பொன் சங்கிலியையும் உண்டு பண்ணினான். இப்போ ஃப்ரண்ட்ல மார்பதகம் போட்டாரு. இது எப்படி நிற்கும்? பேக்கில் சங்கிலியில் போட்டு பக்கிள் பண்ண போறார். எல்லாம் ஃப்ரண்ட்டில் விழுந்துரும்ல, பின்னாடி ஒரு எக்ஸ் ஷேப்பில் அதை போட போகிறார். 2 பொன் குவளைகளையும் 2 பொன் வளையங்களையும் செய்து அந்த 2 வளையங்களையும் மார்பகத்தின் 2 பக்கத்திலும் வைத்து பொன்னினால் செய்த பின்னல் வேலையான அந்த 2 சங்கிலிகளையும் மார்பகத்தின் பக்கத்தில் இருக்கிற 2 வளையங்களிலும் மாட்டி பின்னல் வேலையான 2 சங்கிலிகளின் 2 நுனிகளையும் ஏபோத்தின் தோள்புற துண்டுகள் மேல் முன்புறத்தில் இருக்கிற 2 குவளைகளையும் மாட்டினார்கள். வலையெல்லாம் உண்டு பண்ணி ஃப்ரண்ட் போர்ஷனையும் செகண்ட் போர்ஷனையும் பின்னல் வேலையாக செய்து ஒரு எக்ஸ் வடிவத்தில் பேக்ஸில் போட்டு லாக் பண்ணி அதை அப்படியே அவருடைய ட்ரெஸ்ஸாக போட்டு விட்டார்கள். பின்னும் 2 வளையங்களை பண்ணி அவைகளை ஏபோத்தின் கீழ்ப்புறத்துக்கும் எதிரான மார்புறத்து மற்ற 2 பக்கங்களையும் அதன் ஓரத்திலும் வைத்து வேறே 2 பொன் வளையங்களையும் பண்ணி அவைகளை ஏபோத்தின் முன்புறத்தின் 2 கீழ்ப்பக்கங்களையும் அதன் இணைப்புக்கு எதிராகவும் ஏபோத்தின் விசித்திரமான கச்சைக்கு மேலாகவும் வைத்து மார்பதகம் ஏபோத்தின் விசித்திரமான கச்சைக்கு மேலாக இருக்கும்படி ஏபோத்திலிருந்து நீங்கி போகாதபடிக்கு அதை அதன் வளையங்களால் ஏபோத்தின் வளையங்களுடைய இளநீல நாடாவிலே கர்த்தர் மோசேக்கு கற்பித்தபடியே கட்டினார்கள். ஆமென். இப்படி ஒரு ட்ரெஸ்ஸை ஆசாரனுடைய உடைய எழுத முடியுமான்னு எனக்கு தெரில. இப்போ நீங்கள் போட்டுக்கிற ட்ரெஸ்ஸை எழுதுங்கன்னா, நம்ம எழுதுறத படித்து ஒருத்தர் ட்ரெஸ்ஸு உண்டு பண்ணோன்னா பட்டனை பின்னாடி வச்சுருவாங்க, காலரை திருப்பி வச்சுருவாங்க. நமக்கு எழுத தெரியாது. நம்மளாம் பார்த்து செய்தவர்கள். இவ்வளவு எக்ஸலண்ட்டாக மோசஸ் எழுதி வச்சுருக்காருன்னா அவர் எவ்வளோ இன்டெலிஜென்ட்டாக இருப்பார். அல்லேலூயா. ஆமாம், வார்த்தைக்கு வார்த்தை அர்த்தம் இருக்கிறது. we need to go very detail. ஏபோத்தின் கீழ் அங்கியை முழுவதும் இளநூலால் செய்தான். ஏபோத் போட்டாரு. ஏபோத்து கீழ் ஒரு அங்கி இருக்கு பாருங்க, அதுதான் ரோபுன்னு போடப்பட்டிருக்கு. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இமேஜுக்கு வந்துங்க. அதை ஃபுல்லாக இளநூலால் செய்தான். ஆமாம், இளநூலால் அதை செய்தான். அதை என்ன சொல்லுகிறது என்றால் 22nd வேர்ட் சொல்லுகிறது, ephod of woven work of all blue. அதனால தான் அது என்ன கலர்ல இருக்குங்க? ப்ளூ கலர். கரெக்டா? ப்ளூ கலர் தானே போட்டிருக்காரு ஐயா. ப்ளூ பாருங்க, எங்கெல்லாம் ப்ளூ தெரிகிறதோ அது எல்லாமே ரோப். அந்த ப்ளூக்கு கீழே ஒரு அதை என்ன சொல்லுவாங்க? கீழே உள்ள லேயர் என்ன சொல்லுவாங்க? ட்ரெஸ்லாம் சொல்லுவாங்க. என்ன சொல்லுவாங்க? சாரியில் கூட சொல்லுவீங்களா? கீழே உள்ளது என்ன சொல்லுவீங்க? பார்டர். கீழே உள்ள பார்டர் பாருங்க, மேலே உள்ள மெட்டீரியல்லே பார்டர். அப்போ அப்படி அந்த உள்ள ப்ளூ ட்ரெஸ்ஸு அணிந்த பிறகுதான் இந்த ஏபோத்துக்கு மேலே தான் இந்த மார்பக கச்சை. ஓகே,
அங்கியின் நடுவில் மார்க்கவசத்துக்கு ஒப்பாக ஒரு துவாரம், அது கிழியாதபடி அந்த துவாரத்தை சுற்றிலும் ஒரு நாடாவும் இருந்தது. ஸோ எதுவுமே வெயிட்னால கிழிய முடியாது. இப்போ ஐயா போட்டிருக்க ட்ரெஸ்ஸு வெயிட்லெஸ்ஸாக இருக்கும்னு நினைக்காதீங்க, அது ரொம்ப ஹெவியாக இருக்கும்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன். ஆமாம், ஒரு கோல்டு பிளேட்டை எடுத்து அடித்து, மெட்டலை அடித்து, அந்த மெட்டலை உரித்து ஒயராக்கி, எந்த அளவுக்கு மெலிசா ஒயராக்க முடியும்னு எனக்கு தெரில. இல்லை, அந்த காலத்தில் எப்படி கிழிக்க முடியுமா? இன்னைய லேசர் டெக்னாலஜிலாம் இல்லையே, எப்படி கிழிச்சாங்க? முடிய அளவுக்கா கோல்டை கிழிச்சிருப்பாங்க எனக்கு தெரில அன்றைக்கு. அப்போ குவாய்ட் ஹெவி, பெரிய ஹெவியாக இருக்கும். இது கிழியாதபடிக்கு என்னென்ன செட்டப் செய்ய வேண்டுமோ அதையும் ப்ரொடெக்ஷனுக்காக செய்ய வேண்டும். அங்கியின் கீழ் ஓரங்களில் தொங்கத்தக்கதாய் திரித்த இளநூலாலும் இரத்தாம்பர நூலாலும் சிவப்பு நூலாலும் வேலையமாக மாதுளம் பழங்களையும் செய்து. அப்போ அது அந்த ரோப், அந்த அங்கியோட கீழே பார்த்தோம்னா மாதுள பழங்களும் இருக்குது. அதையும் பசும் பொன்னினால் மணிகளையும் பண்ணி, அந்த மணிகளை அங்கியின் ஓரங்களில் சுற்றிலும் மாதுள பழங்கள் இடையிடையே தொங்க வைத்தார்கள். குவைட் ஹெவி ட்ரெஸ், குவைட் காஸ்ட்லி ட்ரெஸ். இன்னைக்கு இந்த ட்ரெஸ் போட்டு ஆசாரியன் வெளியே வந்தால் ஹெவி ப்ரொடெக்ஷனோட தான் போகணும், இல்லை அது அந்த ட்ரெஸ்ஸு காணாமல் போகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்கிறது. ஏன்னா ரிச் ட்ரெஸ். ஏன் ரிச் ட்ரெஸ்? ரிச்சஸ்ட் ட்ரெஸ். நான் நினைக்கிறேன் சாலமோன் கூட இவ்வளோ காஸ்ட்லியாக போட முடியாத அளவுக்கு காஸ்ட்லி ஸ்டோன்ஸ்லாம் இங்கே இருக்கிறது. ஆமேன். காட்டில் வனாந்தரத்தின் வழியாய் போய் கொண்டிருக்கிற இஸ்ரவேலர்களுக்கு இவ்வளவு வருமானம் ஏது, இவ்வளவு பணம் ஏது, எல்லாவற்றையும் கர்த்தர் பார்த்து கொண்டார். நம்மலாம் பணத்துக்காகவும் எந்த தேவைக்காகவும் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. திருச்சபையே கர்த்தர் நமக்காக யாவையும் செய்து முடிப்பார். எல்லாவற்றையும் மோசஸ் எக்ஸலண்ட்டாக செய்து முடித்தார். ஆமென். ஓகே, இப்போ தலைக்கு போட வேண்டியது டர்பன். மோசே கர்த்தர் சொன்னபடி அங்கியின் ஓரத்தை சுற்றிலும் ஒரு மணியும் ஒரு மாதுளம்பழம், ஒரு மணியும் ஒரு மாதுளம்பழமாக இருந்தது. ஒரு மணி ஒரு மாதுளம்பழம் என்று செய்து முடித்தார். இப்போ சன்ஸுக்கு, ஆரோனுக்கு அவர் குமாரருக்கும் மெல்லிய பஞ்சு நூலால் நெசவு வேலையான அங்கிகளையும், மெல்லிய பஞ்சு நூலால் பாகையும், அலங்காரமான உள்ளாக்களையும், திரித்த மெல்லிய சணநூலால் சல்லடங்களையும், திரித்த மெல்லிய பஞ்சு நூலால் இளம் நூலாலும் இரத்தாம்பர நூலாலும் சிவப்பு நூலாலும் சித்திர தையல் வேலையான இடைக்கச்சையும் கர்த்தர் மோசேயை கர்த்தபடியே செய்தார்கள். ஆரோன் அப்புறம் எத்தனை பசங்க? 2 பிள்ளைகளுக்கு அதை கொடுத்தார்கள். சன்ஸோட ட்ரெஸ் வேற, அந்த இமேஜ் உங்களுக்கு போடுவாங்க. ஆரோனோட ட்ரெஸ்ஸு வேற. ஆரோனுடைய மகன்களுக்கு உடையை கர்த்தர் அவங்களுக்கும் ட்ரெஸ்ஸு போடும்போது சொன்னால், நம்ம ஆல்ரெடி 28th verse படிக்கும்போது, 28th chapter படிக்கும்போது ஆரோனுடைய மகன்களுடைய உடைகளை பற்றி நம்ம பார்த்தோம். அந்த மகன்களுக்கு கர்த்தர் எந்த உடையை செய்ய சொன்னார் என்பதை இப்போ நம்ம படித்த பிரகாரம் அந்த மகன்களுக்கும் அதை செய்துட்டாங்க, அவங்களும் அதை போட்டாங்க. ஆரோனுக்கு மாத்திரம் இப்போ ஸ்பெஷலாக கிரீடம் செய்ய போகிறார்கள். அதை பற்றி நாம் படிப்போம். அந்த கிரீடம் பாருங்கள். பரிசுத்த கிரீடத்தின் பட்டத்தையும் பசும் பொன்னினாலே பண்ணி கர்த்தருக்கு பரிசுத்தம் என்னும் எழுத்துக்களை அதிலே முத்திரை வெட்டாக வெட்டி அதை உயர பாகையின் மேல் கட்டும்படி கர்த்தர் மோசேக்கு கற்பித்தபடி இளநூல நாடாவினால் கட்டினார்கள். அப்போ க்ரௌன் செஞ்சு அந்த க்ரௌனை தலைமையில் வச்சு, இந்த க்ரௌன் கீழே விழாதபடிக்கு பின்பதாக இளநூல நாடாவினால் என்ன பண்ணுறாங்க? கட்டுகிறார்கள். எக்ஸலண்ட்டாக ராயலாக யார் ரெடி ஆகிட்டாருங்க? ஹை ப்ரீஸ்ட். கர்த்தரை ஆராதிக்க புறப்பட வேண்டிய ஹை ப்ரீஸ்ட் எக்ஸலண்ட்டாக ஆண்டவர் சொன்னபடி ராயல் ரோப்ஸ் உடுத்தி கொண்டு, இதுக்கு நான் சொல்லுவேன் ராயல் ரோப்ஸ், ராஜாங்க வஸ்திரம் உடுத்தி கொண்டு ஆரோன் ரெடி ஆகிட்டாரு. எல்லாத்துக்கு மேலே கேளுங்க, ஆரோன் ரெடி ஆனது மட்டும் இல்லை, ஆரோனுடைய ஊழியமும் ரெடியாக போகிறது. ஆமேன். ஆமாம், இவ்வளோ எக்ஸலண்ட்டாக ரெடியாக இருக்கீங்களே, ஆரோன் என்னங்க பண்ண போகிறீங்க? நான் கர்த்தருக்கு ஊழியம் செய்ய போகிறேன் என்று சொல்லப்போ, கர்த்தர் இன்றைக்கு நம்மை சாத்தானிடமிருந்து மீட்டு பிசாசின் சதிகளிலிருந்து நம்மை அவைகளை முறியடித்து நம்ம இன்றைக்கு காப்பாற்றி வைத்திருக்கிறார். நம்ம பிரம்மாண்டமாக நிற்கிறோம். நம்ம ராஜரீக ஆசாரிய கூட்டமாக இருக்கிறோம். We are the royal priests for God. ஆமாம், இதில் சொல்லப்படாத காரியங்கள் நமக்கு ஒன்று இருக்கிறது. இயேசுவின் ரத்தம் நம்மை பரிசுத்தமும் படுத்துகிறது. ஆமேன். ராஜாக்களும் ஆசாரியங்களுமாய் நிற்கும்படி இயேசுவின் ரத்தம் நம்மை பரிசுத்தப்படுத்துகிறது. அவர் தலையில் டர்பன் போட்டாகிவிட்டது. பரிசுத்த கிரீடத்தை
செய்தாகி விட்டார்கள். இஸ்ரவேல் புத்திரர்கள் கர்த்தர் சொன்னபடியெல்லாம் செய்தார்கள். இப்பொழுது டபர்னக்கல் ரெடி ஆயிடுச்சு, பரிசுத்த வாசஸ்தலம் ரெடி ஆயிடுச்சு, பனிமுட்டுகள் எல்லாம் ரெடி ஆயிடுச்சு. நம்ம படிச்சுட்டு வரோம். அதனுடைய ஆசரிப்பு கூடாரத்து மேலே போட வேண்டிய அந்த க்ளோதிங்லாம் ரெடி ஆயிடுச்சு. இல்லை ராம் ஸ்கின், சிவப்பு தீர்த்த தோல் முடி, தகசு தோல் எல்லாம் ரெடி ஆயிடுச்சு. சாட்சியின் பெட்டி, பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் வைக்க வேண்டிய பொருள்கள், மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் வைக்க வேண்டிய பொருள்கள், பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் வைக்க வேண்டிய மேஜை, அப்புறம் பொன் குத்துவிளக்கு, தூபபீடம் எல்லாம் ரெடி ஆயிடுச்சு. எல்லாம் எக்ஸலண்ட்டாக கொண்டு வைத்தார்கள். எவ்ரிதிங் இஸ் ரெடி. தொங்கு திரைகளையும் ரெடி பண்ணிட்டாங்க, தூண்களையும் பண்ணிட்டாங்க, பாதங்களையும் பண்ணிட்டாங்க. பிரகாரம் அவுட்டர் கோர்ட்டு ஃபுல்லாக கயிறுகள், மூலைகள் எல்லாவற்றையும், மூலைகளிலே செய்ய வேண்டிய கயிறுகள், பிறகு பாதங்கள், பிரகார தூண்கள் எல்லாவற்றையும் செய்து முடித்து கொண்டு வந்து காணிக்கையாக கொடுக்க போகிறார்கள். ஆமேன். ஆரோனுடைய ட்ரெஸ்ஸு, அவங்க பிள்ளைகளுடைய ட்ரெஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்து மோசே கையில் கொடுக்க போகிறார்கள். மோசே இதை ரிசீவ் பண்ணி இப்போ எல்லாத்தையும் ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறார். ஆமேன். ஒண்டர்ஃபுல்லான ஃபிக்ஸிங். முதல் அவுட்டர் கோட்டெல்லாம் போட்டுட்டு, பிறகு உள்ளே போய் டென்ட் போட்டு, அந்த டென்ட்டில் பரிசுத்த ஸ்தலம், மகா பரிசுத்த ஸ்தலம் போட்டு, இந்த பிரமிப்பான பொருள்கள்லாம் வைத்துட்டு, வெளியில் வாசலில் ஆரோன் ஒரு சைடு, பையனுங்க 2 பேர் நிற்கிறாங்க. மோசே என்ன பண்ண போகிறாரு? ஆசீர்வதிக்க போகிறார். ஸ்டார்ட் ஆக போகுது இப்போ ஒர்ஷிப்பு, ஸ்டார்ட் ஆக போகுது இப்போ அந்தி பலி, ஸ்டார்ட் ஆக போகுது இப்போ சந்தி பலி, மார்னிங் சாக்ரிஃபைஸ், ஈவினிங் சாக்ரிஃபைஸ். ஒன்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆச்சுங்க, கர்த்தருடைய பிரசன்னம் பலமாய் வந்தது, பயங்கரம் வந்துச்சு. when people are committed we can see the glory of God. ஏனோ தானே நம்ம ஆண்டவரை வர்ஷிப் பண்ணக்கூடாது, ஏனோ தானே ஆண்டவருடைய ஊழியத்தை செய்யக்கூடாது. எக்ஸலண்ட்டாக செய்யணும், நல்லா செய்யணும், பிரம்மாண்டமாக செய்யணும், கமிட்டடாக செய்யணும். கர்த்தர் உண்மையிலே பிரியப்பட போகிறார். இந்த மனுஷர் கட்டுகிற வாசஸ்தலத்தில் நான் வந்து குடியிருப்பேன் என்று வரப்போகிறார். அவர்கள் மத்தியிலே வந்து தங்க போகிறார். அநேக நாட்கள், அநேக ஆண்டுகள், 40 வருஷம் இனி அவங்க கூடவே போக போகிறார். பிறகு சாலமோன் கட்டின தேவாலயத்தில் இருக்க போகிறார். பிறகு யோசிச்சார், இந்த மக்களுடைய பாவங்கள்லாம் பெருகி இருக்கிறது, மனிதனாக பிறக்க வைப்பேன் என் மகனை என்று ஆதியில சொன்ன தீர்க்க தரிசனத்தை மரியாள் வயிற்றில் மகனாய் பிறந்தார். இம்மானுவேல் என்பதற்கு தேவன் நம்மோடு இருக்கிறார் என்று அர்த்தமா. அன்றைக்கு பிரம்மாண்டமான ஆலயத்தில் வந்து சென்ற தேவன் இன்றைக்கு நீங்கள் தான் அந்த ஆலயம், நான் தான் அந்த ஆலயம். அந்த ஆலயத்துக்கு இவ்வளோ ஆயத்தம் தேவைனா நம்ம இருதயத்தை சுத்தம் பண்ணிக்கலாமா? நம்ம இருதயத்தை பிரம்மாண்டமாக வச்சுக்கலாமா? உலகத்தினுடைய எந்த கசடுகளும், உலகத்தினுடைய எந்த தீய செயல்களும் வராதபடிக்கு இயேசு ரத்தத்தினால் நம்மை பரிசுத்தப்படுத்தி கொண்டோம் என்றால் வி ஹானர் காட். எதுக்குங்க கோல்டு? ஆண்டவரை ஹானர் பண்ணுறோம். ஏங்க இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு செய்றீங்க விசித்திரமா? என் ஆண்டவரை கனப்படுத்துகிறேன். நீங்களும் நானும் கூட ஆண்டவரை கனப்படுத்தும்படியாக நம்மை அர்ப்பணிப்போம். நாம் தான் அவருடைய ஆலயம், அவர் வந்து வாசம் செய்யப்பாங்க. வாங்க திருச்சபையை நம்மை அர்ப்பணிப்போம். இயேசு ராஜாதி ராஜாவை வரவேற்போம். இதோ பரிசுத்தானவர் நம் மத்தியில் இருக்கிறார், நம்மை நடத்த பரிசுத்தாவினர் இருக்கிறார். நம்மளை எழுந்திருந்து பாடலை பாடி தேவனை நாத்துமை கொடுத்தோம். ஆண்டவர் நம் மத்தியில் வாசம் செய்கிற தேவனா இருக்கிறார். சிங்காசனத்தில் வீட்டிருக்கிற தேவாதி தேவனை ஆராதனை செய்யலாமா? சிங்காசனத்தில் வீற்றிருக்கும் பரிசுத்தரே, பரிசுத்தரே, சிங்காசனத்தில் வீற்றிருக்கும் பரிசுத்தரே, பரிசுத்தரே, ஆராதனை உமக்கு ஆராதனை, ஆராதனை உமக்கு ஆராதனை, ஆராதனை உமக்கு ஆராதனை, ஆராதனை உமக்கு ஆராதனை. கேருபீன்கள் சேராபீன்கள் போற்றிடும் எங்கள் பரிசுத்தரே, கேருபீன்கள் சேராபீன்கள் போற்றிடும் எங்கள் பரிசுத்தலாம். கைகளை உயர்த்தி
ஆராதனை உமக்கு ஆராதனை, ஆராதனை உமக்கு அப்பா, ஆராதனை உமக்கு ஆராதனை, ஆராதனை உமக்கு ஆராதனை. சிங்காசனத்தின் வீற்றிருக்கும் பரிசுத்தரே, பரிசுத்தரே, சிங்காசனத்தின் வீற்றிருக்கும் பரிசுத்தரே, பரிசுத்தரே. எங்கள் மகா இருக்கும் அன்பு நிறைந்த எங்கள் தகப்பனப்பா, இன்றைக்கு ஆரோனின் தகப்பனே உடையை எப்படி செய்வது எங்களை போதித்து தகப்பனப்பா, நாங்களும் இந்த பரிசுத்த ஆண்டவரே ஆளுகாரத்தை உடுத்திக் கொள்வது தகப்பன எங்களை பரிசுத்தப்படுத்த செபிக்கிறோம். இது மட்டும் எங்களோட பேசின தேவன் இனியும் எங்களோட பேசுறவா செபிக்கிறான். நீர் வழி நடத்த பலப்படுத்த பெரிய காலம் செய்யும். இயேசுவின் ஜெபநாமத்தில் பிதாவே, ஆமென். யாத்திராகமம் 39ஆம் அதிகாரம் 4வது வசனம். 2 தோள்களின் மேலுள்ள அதன் 2 முனைகளையும் சேர்த்தார்கள், அது ஒன்றாக இணைக்கப்பட்டிருந்தது. ஆமென். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கிறோம் ஆரோனுடைய உடையை தான் குறித்து பார்க்கிறோம். அது எவ்வளவு காஸ்ட்லியான ஒரு விசித்திர வேலையாய் செய்யப்படுகிறது. அது பொன்னினாலும் ரத்தாம்பரம் கற்களாலும் செய்யப்பட்ட ஒரு வெளியேற பெற்ற ஒரு உடையா இருக்கிறது. இது யாருக்கு முதலாவது உடுத்துறாங்க? ஆரோனுக்கு உடுத்துறாங்க. நம்ம கொஞ்சம் அதிகாரத்துக்கு முன்னாடி தான் பார்த்தோம், ஆரோன் தான் சகல இஸ்ரவேல் ஜனங்களையும் பின்மாற்றத்துல கொண்டு போன ஒரு நபர். சகல இஸ்ரவேல்களும் பாவம் செய்த ஒரு காரணமான ஒரு நபரா இருந்த ஆரோனை கர்த்தர் இன்னைக்கு தெரிந்து கொண்டு அவனுக்கு அவனுடைய பழைய நிலைமையை மாற்றி ஒரு புதிய பரிசுத்த வஸ்திரத்தை அவனுக்கு கொடுத்து ஆண்டவர் அவனுக்கு இன்னைக்கு விசேஷமாக அலங்கரித்து பார்க்கிறார். ஆமென். இன்னைக்கு ஆண்டவர் நம்ம ஒவ்வொருக்கும் அதுதான் சொல்லுகிறார். நாம உங்களுடைய பழைய வாழ்க்கையில எவ்வளவு பாவங்கள் செய்திருப்போம், எவ்வளவு கர்த்தருக்கு விரோதமான காரியங்கள் செய்திருப்போம். ஆனால் ஆண்டவர் இன்னைக்கு நம்மளை ரட்சிக்கப்பட்டு ரட்சிப்பென்னும் உடையை ஆண்டவர் நம்மளுக்கு தந்து கர்த்தர் முன்பாக நம்மளை பரிசுத்தமாய் நிற்கிற அளவுக்கு நம்மளுடைய பாவங்களை கழுவி நம்மளை ஆண்டவர் சுத்தப்படுத்தி இருக்கிறார். ஆண்டவர் வெளியேற சமூகத்துக்கு முன்பாக நிற்கிறது ஒரு ஸ்லாக்கியத்தை ஆண்டவர் நமக்கு தந்திருக்கிறார். கண்களை மூடி ஆண்டவருக்கு நம்ம இத்தனை பேர் ஸ்லாக்க செய்த தேவனுக்கு நாம் நன்றி சொல்லுவோம். அப்பா, எங்களுடைய பாவங்கள் அப்பா உலகத்துக்கு தெரியாம இருந்தாலும் அப்பா அது உமக்கு தெரியாப்பா. நாங்களே உமக்கு பின்னாக எவ்வளவு துரோகங்கள் செய்தப்பா. ஆனாலும் இந்த தகப்பனப்பா காலையில சமூகத்துல ஆலயத்துல வந்து நிற்கிற ஒரு சிலாக்கத்தினை தந்தீங்களப்பா. எங்க பாவங்களை ஆண்டவரேசப்பா கிழக்குக்கும் மேற்குக்கும் எவ்வளவு தூரமாய் விலக்கி விட்டு எங்களுக்கு பாவங்களை மன்னித்து அப்பா இந்த ரத்தத்தினால் சுத்திகரித்து அப்பா இந்த நச்சு பெண்ணும் புதிய வஸ்திரத்தை எங்களுக்கு கொடுத்தீங்களப்பா. எங்களோட பழைய வாழ்க்கையை நினைச்சு பாக்குறப்பா. சாரிப்பா, எங்கள் மீது இவ்வளவு அன்புல கொண்ட தேவனே உமக்கு நான் நன்றி செலுத்துகிறப்பா. ஆண்டவரை நினைச்சு ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்ல நன்றி. இது நமக்கு ஆண்டவர் கிடைப்பட்ட நேரம். ஆண்டவரை என்னையும் நீங்க பரிசுத்தப்படுத்தீங்களப்பா. என் பாவத்தை நீங்க மன்னிச்சீங்களே நன்றி அப்பா. என்னையும் ஒரு பொருட்டா எடுத்து மீண்டும் உங்க பரிசுத்த வசத்தை எங்களுக்கு கொடுத்தீங்களே நன்றின்னு சொல்லிட்டு ஆண்டோடைய அன்புக்கு இரக்கத்திற்கு மகிமைக்கு ஆண்டுக்கு நன்றி சொல்லமா. எங்களை அதிகமா நேசிக்கிறப்பா. இன்று எங்களை பரிசுத்தப்படுத்தி அப்பா உடைய பிள்ளையாக நீங்க மாற்றி அப்பா உங்க சமூகத்துல எங்களுக்கு அந்த பரிசுத்த உடைய கொடுக்குறீங்களே நன்றி அப்பா. அந்த பரிசுத்த அபிஷேகத்தை எங்களுக்கு தரீங்களே நன்றி அப்பா. எங்களை மனித உங்க சமூகத்தை சேர்த்து கொண்டீங்களே நன்றி அப்பா. உங்களுக்கு நன்றி சொல்ல தவிர வேற வார்த்தை இல்லை தகப்பனே. உமக்கே நாங்கள் மகிமை செலுத்துகிற ஆண்டவரேசப்பா செலுத்துகிற. இந்த ஆசாருடைய வேலை தனக்காக மற்றும் ஜெபிப்பது இல்லாம இந்த ஆசார உடைய போட்டுக்கொண்டு கர்த்தர் சமூகத்தை அந்த 12 கூட்டத்துக்காக நிற்கிற ஒரு திறப்பின் வாசலாக தான் ஆண்டவர் ஆசார்களை ஏற்படுத்தி இருக்கிறார். இன்னைக்கு ஆண்டவர் உங்களையும் என்ன ஏற்படுத்தினது வெறும் நமக்காக நாம் பரிசுத்தம் அடைத்து விட்டோம் என்பது மாத்திரமல்ல, நாம் பிறருக்காக செபிக்க வேண்டும். இன்னும் ரட்சிக்கப்படாத நம்முடைய ஜனங்களுக்காக செபிக்க வேண்டும். நாம் அந்த ஏபத்தை தடுத்து கொண்டு அந்த ஆடையை தடுத்து கர்த்தர் சமூகத்தை நின்று
12 கோத்திரத்துக்காக எப்படி ஒரு ஆசாரியன் பரிந்துரை ஜெபம் செய்கிறானோ, கர்த்தர் இன்னைக்கு உங்களை என்ன அதற்கு தான் அழைக்கிற. மகளே, நான் பரிசுத்தப்படுத்தி விட்டேன். மகளே, உன்னை நான் உத்தம மாற்றி விட்டேன். நீ என்னை எழும்ப வேண்டும். நீ எழும்பி இன்னும் பல பேருக்கு நீ சுவிசேஷம் சொல்லக்கூடிய ஒரு நபராக எழும்ப வேண்டும். மகளே, நான் பரிசுத்தப்படுத்தி விட்டேன். நீ எழும்பு. மற்றவர்களுக்காக ஜெபிக்கிற ஒரு ஆயுதமாக எழும்ப வேண்டும். நீ ஒரு ஆசாரியராக எழும்ப வேண்டும் என்று கர்த்தர் இன்னைக்கு நம்ம ஊருக்கு நம்ம சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார். இன்னைக்கு ஆண்டவர் சமூகத்தில் நம்ம வாசம் செய்கிறார். ஆண்டவர் நம்மளை பரிசுத்தப்படுத்தி இருக்கிறார். இன்னைக்கு நம்ம ஒரு விஷயாய் நம்ம இன்னொரு காரியத்தை செய்ய போறோம். ஒரு விசுவாச செயல் செய்ய போறோம். நம்ம இரண்டு பேராக நாம் நெஞ்சு கொள்ள போகிறோம். ஒருவருக்கு ஒருவர் பாரத்தை சுமந்து ஒருவர் ஜெப குறிப்பை ஒருவர் சொல்லும் போது முதலாக அவங்க ஜெபிக்கலாம். அவங்க ஜெபித்து முடித்த பிறகு மற்றொருவர் அவளுக்காக சொல்லும் போது நம்ம ஜெபிக்கலாம். இது என்னன்னா, ஆண்டவரே, ஏபத்தை தடுத்து கொண்டு நம்ம கையில வேதாகமத்தை எடுத்துக்கொள்ளலாம். வேதாகமத்தை எடுத்துக்கொண்டு ஒருவருக்காக ஒரு நம்ம பாரப்பட்டு ஜெபிக்கலாமா? இதுதான் ஒரு ஆசாரனின் வேலை. இதுதான் ஒரு ஆசார பணி என்று ஆண்டவர் நம்மளை அழைச்சிருக்கிறார். நம்ம இரண்டு பேராக நினைத்து கொள்ளலாம். கையில வேதாகமத்தை எடுத்துக்கொண்டு மற்றவர்களுக்காக நாம் ஜெபிக்க போறோம். எதிர இருக்கிற நபர்கள் என்ன ஜெப சொல்றாங்களோ அதற்காக முதலாவது ஒருவர் ஜெபிக்கலாம். அது சொல்லி முடித்த பிறகு அவர் என்ன ஜெபம் சொன்னார், நம்ம 2 பேரும் ஜெபிக்கலாமா? ஆண்டு சமூகத்துல ஆண்டவர் நம்ம இதற்காக அழைச்சிருக்கிறோம். பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். நீங்க கண்களை மூடி உங்கள் பிறருக்காக நாம் ஜெபிக்கலாம். பரிந்துரை ஜெபிக்கலாம். நண்பர்களுக்காக ஜெபிக்கலாம். உங்களுடைய குடும்பத்திற்காக ஜெபிக்கலாம். உங்களுடைய இணைச்சேர பந்துகளுக்காக ஜெபிக்கலாம். நண்பர்களுக்காக கண்மூடி ஜெபிக்கலாமா? இதற்காக தான் ஆண்டவர் நம்முடைய ஒரு ஆசாரனாக அழைத்திருக்கிறார். ஆராதனை ஆராதனை உமக்கு ஆராதனை ஆராதனை உமக்கு ஆராதனை இயேசுவே ஆராதனை உமக்கு ஆராதனை சிங்காசனத்திலே வீற்றிருக்கும் பரிசுத்தரே பரிசுத்தரே சிங்காசனத்திலே வீற்றிருக்கும் பரிசுத்தரே பரிசுத்தரே ஆராதனை உமக்கு ஆராதனை ஆராதனை உமக்கு ஆராதனை ஆராதனை உமக்கு ஆராதனை ஆராதனை உமக்கு ஆராதனை. எங்களை அறிவான நேசிக்கிறேன். நம்ம திறப்புல நிற்கிறான் ஒரு ஆசாரங்களை தகப்பனே. வேதவசனம் சொல்லுகிறது போல எங்களை நீர் ஆசாரிய ராஜாக்களுக்காக மாற்றி இருக்கிறீங்கப்பா. உமக்கு முன்பாக நிற்கிறீங்களா ஆசாரிய எங்களை நீ தகுதிப்படுத்தி அழகு பார்க்கிறீர்களே, உமக்கு நன்றி அப்பா. உடைய இரக்கத்துக்கு நன்றி, உடைய மகிமைக்கு நன்றி, உடைய பிரசன்னத்துக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் தகப்பனே. நன்றி சொல்வதை தவறு வேறு ஒன்றும் இல்லை தகப்பனே. வாழ்க்கையில் எங்களை உமக்கே நாங்கள் அர்ப்பணிக்கிறோம், உமக்கே நாங்கள் அர்ப்பணிக்கிறோம், உமக்கே நாங்கள் அர்ப்பணிக்கிறோம். நீரே பொறுப்பேற்றுக்க வேண்டும், பலப்படுத்துங்க. இயேசுவின் சொன்னால பிதாவே, ஆமென். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. யாத்திரையாகமம் 39ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனம். கர்த்தர் மோசேக்கு கற்பித்தபடியே அவர்கள் இளநீல நூலாலும் இரத்தாம்பர நூலாலும் சிவப்பு நூலாலும் பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் ஆராதனை செய்கிறதற்கு வேண்டிய வஸ்திரங்களையும்
ஆரோனுக்கு பரிசுத்த வஸ்திரங்களையும் கொடுத்தார்கள் என்று இந்த நாளிலும் இந்த வசனத்தில் பார்க்கிறோம். இளநில நூலாலும் இரத்தாம்பர நூலாலும் சிவப்பு நூலாலும் பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் ஆராதனை செய்யும்படியாக இதை யாருக்கு கொடுக்கிறார் என்று பார்த்தீங்கன்னா ஆரோனுக்கு அந்த வஸ்திரத்தை கொடுக்கிறார்கள். நம்ம ஆரோனை பற்றி தெரியும். அவரோட பின்னணியை நம்ம பார்த்தோம் என்றால் இஸ்ரவேல் ஜனங்களிடத்துல அந்த பெண்களிடத்துல காதணியை கேட்டு என்ன செய்யறாருன்னா அவர் ஒரு பொன் கன்றுக்குட்டியை செய்து அதை வார்ப்பித்து என்ன பண்றாங்க, இதுதான் எகிப்து தேசத்துல நம்மளை வழி நடத்தி வந்த தெய்வம் என்று அவங்களுக்கு காண்பித்தாரு. பாவமான காரியத்துக்குள் தேவனுக்கு பிரியமில்லாத காரியத்தை செய்யும்படியாக இந்த ஆரோன் தான் செய்தார் என்று. ஆனாலும் ஆண்டவர் ஆரோன் பார்த்தீங்கன்னா மனம் திரும்பி ஆண்டவர்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டு மனம் திரும்பின பிறகு தேவன் அவருக்கு ஒரு வஸ்திரத்தை கொடுத்து ஒரு கனமான ஊழியத்தை செய்யும்படியாக ஆரோனை அவர் தேர்ந்தெடுக்கிறார். அப்ப இந்த நாளிலும் நாமும் பாவமான காரியங்கள் செய்திருக்கலாம். எத்தனையோ முறை ஆரோனை போல தேவனுக்கு பிரியமில்லாத காரியத்தை செய்திருக்கலாம். பாவமான காரியத்தை செய்திருக்கலாம். ஆனாலும் இந்த நாளில் நாம் ஆரோனை போல தேவனிடத்தில் விட்டு கொடுக்கும் போது, மனம் திரும்பும் போது, தேவனிடத்தில் அர்ப்பணிக்கும் போது நம்மையும் தேவன் அவர் பயன்படுத்த வல்லவராய் இருக்கிறார். மோசேவை ஆண்டவர் அழைத்து ஆரோனுக்கு இப்படியாக வஸ்திரத்தை செய்து கொடுக்கும்படியாக தேவன் என்ன கட்டளையிட்டாரோ அதை அப்படியே அவர் செய்து முடிக்கிறார். ஆரோனுக்கு அந்த வஸ்திரத்தை கொடுக்கிறார். அந்த பரிசுத்த வஸ்திரத்தை அணிந்த பிறகு தேவனுடைய ஊழியத்தை செய்யும்படியாக அவர் செயல்படுகிறார். இந்த நாளிலும் தேவன் நம்மையும் அப்படித்தான் அழைத்து இருக்கிறார். அவரோட வஸ்திரத்தை, பரிசுத்த வஸ்திரத்தை நமக்கும் கொடுத்திருக்கிறார். ரட்சிப்பு என்ற வஸ்திரத்தை ஆண்டவர் இந்த வேளையில நம்மிடத்துல கொடுக்கிறார். நம்மிடத்துல எதிர்பார்ப்பது ஒன்று மாத்திரம்தான், நாம் மனம் திரும்ப வேண்டும், நாம் தேவனுக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும், தேவனுக்கு அர்ப்பணிக்க வேண்டும் என்று. நாம் அர்ப்பணிக்கும் போது தேவன் நம்மையும் எடுத்து பயன்படுத்த அவர் வல்லவராய் இருக்கிறார். இந்த நாள்ல நம்ம அர்ப்பணிக்கலாமா? நம்ம ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து ஆண்டவர்கிட்ட நம்ம எடுத்து வைக்கலாமா? நம்ம நின்ற நிலையிலிருந்து ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து வைத்து நான் உங்ககிட்ட வந்துடுறேன்ப்பா, உங்க பணியை செய்யும்படியாக. இது ஆரோன் அர்ப்பணித்தது போல இந்த வேளையில நாங்களும் எங்களை அர்ப்பணிக்கிறோம்ப்பா. எங்க கிட்ட இருக்கிற எல்லா பாவமான காரியங்கள் என்னென்ன இருக்கோ அது எல்லாவற்றையும் நீங்க எடுத்து போடுங்கப்பா. நீங்க எடுத்து போடுங்கப்பா. நாங்க உமக்கு கீழ்ப்படுகிறோம்ப்பா, உம்மிடத்துல நாங்க அர்ப்பணிக்கிறோம்ப்பா. எங்களை நீங்க பயன்படுத்துங்க. நம்ம அப்படியே விட்டு கொடுக்கலாமா? அந்த நாளில் ஆரோனுக்கு எப்படி ஒரு வஸ்திரத்தை மோசே அணிவித்தாரோ அதே போல இந்த நாளிலும் இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக இதோ நம்மிடத்துல வந்திருக்கிறார்.
இப்பொழுது நமக்காக ஒரு பரிசுத்த வஸ்திரத்தை இப்பொழுது நம்ம மேலே போட்டுக்கொண்டே இருக்கிறார். இதோ இந்த நாள்ல கூட கர்த்தாவே உங்க கனமான ஊழியத்தை செய்யும்படியாக இந்த நாள்ல அந்த பரிசுத்த வஸ்திரத்தை எங்கள் மேலேயும் அப்பா போட்டமைக்காக உமக்கு நாங்க நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா. உமக்கு நாங்க நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா. உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா. இதோ அப்பா எங்க கிட்ட இருக்கிற அந்த பாவ காரியங்கள் எல்லாவற்றையும் எடுத்து போட்டு இதோ கர்த்தாவே இந்த நாள்ல உங்க ஆசாரிய ஊழியம் செய்யும்படியாக எங்க ஒவ்வொருத்தரையும் நீங்க தெரிந்து கொண்டமைக்காக அப்பா நாங்க உமக்கு நாங்க நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா. உமக்கு நாங்க நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா. துதி கன மகிமையெல்லாம் ஒருவருக்கே செலுத்துகிறோம். இயேசுவின் ரத்தத்தில் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே, ஆமென், 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 ஆமென். இந்த நாளிலும் கர்த்தர் நம்மளை அழைத்து இருக்கிறார். ஆரோன் ஊழியம் செய்யும்படியாக கனமான ஊழியத்தை நம்மிடத்தில் ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறார். நாம் செய்வோம், கர்த்தருக்காக பெரும் காரியங்களை செய்வோம். கர்த்தர் தாமே ஆசீர்வதிப்பார். கடைசி ஆசீர்வாதத்துக்கு நேராக கைகளை விரித்துக் கொள்ளும். ஈவரக்கா அடோனாய் வயீஷ்மரக்கா யா ஏ அடோனாய் பனவ் அல்லக்கா விஹுனக்கா ஈஷா அடோனாய் பனவ் அல்லக்கா வயசம் லக்கா ஷாலோம் வயசம் லக்கா ஷாலோம். கர்த்தர் உன்னை ஆசீர்வதித்து காக்க கடவர். கர்த்தர் தன் முகத்தின் மேல் பிரகாசிக்க பண்ணி உன்மேல் கிருபையா இருக்க கடவர். கர்த்தர் தன் முகத்தை உன்மேல் பிரசன்னமாக்கி உனக்கு சமாதானம் கட்டளையிட கடவர். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா.